నమస్కారం. సిసిసి డిజిటల్ 230 PM న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. విశాఖ సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో రాష్ట్రానికి 11.91 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, అంచనాలకు మించి తరలివచ్చిన జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలు. పారిశ్రామికవేత్తలు పెట్టే పెట్టుబడులను ప్రభుత్వ పెట్టుబడులుగా భావించి అన్ని విధాలా సహకరిస్తాం. విశాఖ పెట్టుబడిదారుల సదస్సులో మంత్రి లోకేష్ భరోసా. టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్ఓ సతీష్ కుమార్ మరణంపై లోతుగా దర్యాప్తు జరిపించాలి. ప్రభుత్వాన్ని కోరిన టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యుడు భానుప్రకాష్ రెడ్డి. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి. ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. విశాఖలో సిఐఐ పెట్టుబడిదారుల భాగస్వామ్య సదస్సులో మొదటి రోజు పెట్టుబడుల ప్రవాహం మొదలైంది. 8,26,668 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు 365 కంపెనీలు అవగాహన ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. వీటితో 12.05 లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముందు రోజు కుదిరిన ఒప్పందాలను కూడా కలుపుకుంటే 400కి పైగా కంపెనీలు మొత్తం 11,91,972 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడం విశేషం. వీటి ద్వారా 13,32,445 లక్షల మంది యువతకు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని అంచనా. వీటిలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమక్షంలో 41 ఒప్పందాలు జరగ్గా మంత్రుల ఆధ్వర్యంలో మరో 324 ఒప్పందాలు కుదిరాయి. 9 panels, 49 organizations are involved here. This is an amazing experiment. I really appreciate my finance secretary and finance department. I prepared a vision 2047. You are all aware, always ahead of times, out of box thinking. Nobody visualized when I started information technology. 1991, economic reforms. I became Chief Minister in 1995. Nobody used to talk about reforms. If you talk about reform, you are branded as pro-rich. You may not get votes. So nobody wanted to take that risk. Then I not only promoted, I used to talk very loudly. At that time, no chief minister, no prime minister, no central ministers used to go to outside, especially Davos. Only for presence, once in a way, finance minister used to go. Regularly, I used to go to Davos. I used to conduct partnership summits with CAI. Out of 30, 7 were hosted by Government of Andhra Pradesh so far. That means nearly 25%. That is our credibility. Mid-90s, Internet revolution. With Internet revolution, I took advantage first mover. You are all aware at that time, BSNL, VSNL story. Even morning, central ministers are telling to me, even including Vice President of India, very prohibitive cost. For 1 minute, 16 rupees outgoing, 9 rupees incoming. And also sometimes calls never matured. Lightning call, it is only a lightning call. Even 1 week, we may not get lightning call. That was the scenario. Then I took up that issue in a big way. The then prime ministers, successfully, I was able to convince Vajpayee at that time. That is where deregulation of telecommunication sector has come. Because of that, IT revolution, IT boom has come. Always, ecosystem if you create, then automatic outcomes will come. If we promote more engineering colleges, IT, there is no bandwidth. What can they do? There are no companies. There is a problem. That is where we used to create all these things. If you see demographic dividend has come, one public policy, knowledge economy, how to promote, and also IT as a public policy I took up. Only 25 years.
proof of concept is Hyderabad. When I became 1995 Chief Minister, I had a difficult time. No money to pay salaries. 3 months I said I cannot pay salaries for employees. This time I am able to pay first every month, first salary, pensions, everything I am paying, at least borrowing or begging. I told my Piyush, don't say no to me. You have to give money. That's all. That is your duty. That is how I insisted him. We are working now. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టే పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి లోకేష్ పేర్కొన్నారు. వ్యాపారాల అభివృద్ధికి అతివేగంగా అనుమతులు ఇవ్వడమే రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపిస్తుందని చెప్పారు. కంపెనీల కంటే ప్రభుత్వమే వేగంగా స్పందిస్తుందన్నారు. విశాఖ పెట్టుబడిదారుల సదస్సులో ఆయన మాట్లాడుతూ పారిశ్రామికవేత్తలు పెట్టే పెట్టుబడులను ప్రభుత్వ పెట్టుబడులుగా భావించి అన్ని విధాలా సహకరిస్తామన్నారు. పారిశ్రామికవేత్తలకు అన్ని విధాలా అండగా ఉండేందుకు వీలుగా త్వరితగతిన ప్రోత్సాహకాలు విడుదల చేస్తున్నామన్నారు. $2.4 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా ఏపీ అభివృద్ధి చెందడానికి కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ సహకరిస్తున్నారని లోకేష్ అన్నారు. Bhaskar ji has set the context. I don't think I have much to say then. From Andhra Pradesh's perspective, we are a late entrant into electronics manufacturing ecosystem. Between 14 and 19, we've had our first shot at it, and the ecosystem outside Tirupati Airport, if you look at EMC1, EMC2 was our first attempt. Last 5 years, we've had a sort of a speed breaker. It's merely a bump, but now we've reactivated our entire approach to attract our partners, of course, who are sitting on the dais and who are off the dais, to come reinvest and re-engage with our state. As the minister in charge of attracting investments in the electronics sectors, our approach is a bit different. I call it the importance of a vertical and horizontal integration. Now, what do I mean by vertical? It's about getting each and every component manufacturer of your ecosystem into a cluster. I don't necessarily agree in our country's approach of doing different components in different parts of the country. While this might serve a purpose maybe for a decade or two, but if India has to take a position over the next century, I believe that the cluster approach is very, very important. A great example of it is a mobile phone. The screen, the camera lens, the module, the lithium-ion battery, the haptic engine, the whole 9 yards, the casing that goes around it, the chassis, I believe should be manufactured not more than 100 kilometers radius. That's a bit ambitious, I understand, but that is the approach I believe, and that is the approach that Andhra Pradesh government is taking. So if you look at it across every sector, now I have named only electronics. Yesterday I was in Delhi. We said we're going to do a glass city. That's the approach we want to take there. We want to take the similar approach with compressed biogas, with data city here in Visakhapatnam. So that's what I call vertical. Now horizontal is where I come in, my other hat. I have two hats. I call it the India hat and Bharat hat. India hat is IT and electronics. Bharat hat is education. So my education hat clearly states that I need to work with the industry. I need to understand what your requirements are, not today, not 5 years from now. What is the industry looking 10 years from now? And what is the role that Andhra Pradesh can play in it? From a bachelor's program to a master's program to a research to testing equipment to certification equipment. See, a great example of this is I met the Blue Star leadership in Bombay. All of you will be surprised to know that close to 60% of India's air conditioning is coming out of Andhra Pradesh. And recently we've signed on expansions and a new company, LG, which is going to invest, which has already started its construction. At the end of it, we'll have 70% of air conditioning manufacturing coming out of Andhra Pradesh. But the question that they asked me is, it's great, but if I have to get my heat pump certified, I need to send my engineer, my heat pump, to a different part of the globe, and it costs us north of about 2 crore rupees. Why is it that you're not thinking about even getting the certification ecosystem into this cluster? So that is what I call is the horizontal. Only when the vertical and horizontal tight integration happens in an ecosystem and in a cluster, only then will this entire ecosystem survive the test of time. So that has been our approach as a state.
As Bhaskar ji has already shared, needless to say, ease of doing business is the past, speed of doing business is our cornerstone. All of you, I'm sure, would have seen our ads, our campaign. We stand for speed and we are here to deliver. టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్ఓ సతీష్ కుమార్ మృతి తనను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యుడు భాన్ ప్రకాష్ రెడ్డి తెలిపారు. పరకామణి కేసులో సతీష్ కీలక వ్యక్తి కావడంతో ఆయన మరణంపై అనుమానాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఈ ఘటనపై లోతుగా దర్యాప్తు చేయాలని, పరకామణి దొంగ రవికుమార్ కు వెంటనే భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. సతీష్ కుటుంబానికి తన సానుభూతిని తెలిపారు. తిరుపతి దేవస్థానాల్లో పరకామణిలో జరిగినటువంటి అవకతవకల్లో ప్రథమ భూమిక ఆ రోజు ఏవీఎస్ఓ సతీష్ కుమార్ గారు ఆ రోజు లోకాయుక్తలో రాజీ చేసుకున్న రవికుమార్ అనే రవికి దొంగలించినటువంటి రవికుమార్ తో అని చెప్పి భక్తులందరికీ తెలుసు. ఈ రోజు చాలా దురదృష్టకర వార్త వినడం జరిగింది. అప్పుడు ఏవీఎస్ఓ పనిచేసినటువంటి సతీష్ కుమార్ గారు ఈ రోజు మరణించాడని చెప్పే వార్త వినడం జరిగింది. చాలా బాధాకరమైనటువంటి సంఘటన. వారు రైల్వే ట్రాక్ మీద వారి మృతదేహం లభ్యమైందని చెప్పి పోలీసు అధికారులు చెప్తున్నారు. అది ఆత్మహత్య లేదా హత్య కోణంలో మనం పరిశోధన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ దృష్టిలో వారు దీన్ని విచారణ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మిగతా విట్నెస్లు, ఈ పరకామణిలో ఉన్నటువంటి మిగతా విట్నెస్లు కూడా భద్రత కల్పించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎందుకంటే గొడ్డలిపోటుని గుండెపోటుగా చేసిన గనులు ఈరోజు ఏమన్నా చేయొచ్చని చెప్పి శ్రీవారి భక్తులందరూ ఆందోళన ఆవేదన చెందుతున్నారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా పరకామణి కేసులో ఉన్నటువంటి మిగతా వాళ్ళకు కూడా భద్రత కల్పించాలి. ఖచ్చితంగా ఏవీఎస్ఓ సతీష్ కుమార్, అప్పుడు పనిచేసిన ఏవీఎస్ఓ సతీష్ కుమార్ ఎందుకు ఈ రోజు ఇలాంటి సంఘటనకి పాల్పడ్డారో భక్తులు చాలా ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇది ఏమన్నా వారిని భయపట్టించి, వారిని ఏదన్నా కుటుంబ సభ్యులకు భయపట్టించి ఆ వాతావరణంలో వారిని ఒత్తిడికి చేసి వారు ఈ పరిస్థితికి వచ్చారా, అయితే కొందరు ఏదైనా పన్నాగం పన్ని ఇలాంటి కార్యక్రమం చేశారని చెప్పి శ్రీవారి భక్తులు భావిస్తున్నారు. భక్తుల మన ఆలోచనల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని ఖచ్చితంగా దీని మీద దర్యాప్తు జరిపించి దీని వెనక ఉన్న వ్యక్తులు, శక్తుల్ని చట్టం ముందు నిలబెట్టాలి. కానీ వారి మరణ వార్త చాలా బాధాకరం. వారి కుటుంబ సభ్యులకి ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తుంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని కొలిచిన వారందరికీ మంచి జరుగుతుందని రాష్ట్ర పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ ఎమ్మెల్యే పులవర్తి రామాంజనేయులు అన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం జేపీ రోడ్లోని కోపల్లెవారి సత్రం అనుబంధ సంస్థ శ్రీ పద్మావతి వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో 3 రోజులుగా జరుగుతున్న స్వామివారి పవిత్రోత్సవాలు శనివారంతో ముగిశాయి. వేద పండితులు శ్రీమాన్ ఖండవల్లి రాజేశ్వర వరప్రసాదాచార్యులు, వాడపల్లి ఆదినారాయణాచార్యులు ఆధ్వర్యంలో పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యే అంజుబాబు పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించారు. స్వామివారి పవిత్రోత్సవాల్లో పాల్గొనడం దైవానుగ్రహమేనని, ఆ వెంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులు ప్రజలందరిపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని అన్నారు.
భగవంతుడి దయ వల్ల ఈ యొక్క పవిత్రోత్సవ కార్యక్రమం నా ద్వారా జరిగినందుకు స్వామి సేవకి నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను. భగవంతుడి దయ వల్ల ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నందుకు ఈ కార్యవర్గానికి యువ గారికి చాలా సంతోషంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. దాన్ని ఏమంటారు, సంప్రోక్షణ కార్యక్రమం అంతా చక్కగా జరిగింది. గురువులంతా కూడా చక్కగా చేశారు. సంతోషం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. మేము నూతన ధర్మకర్తల మండలి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారం రోజుల్లోనే స్వామివారి పవిత్రోత్సవాల్లో పాల్గొనడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరెన్నో చేస్తామని స్వామివారి ఆశీస్సులు అలవెల్లా భక్తుల మీద ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. నమో వెంకటేశాయ. శ్రీ పద్మావతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు 3 రోజుల నుంచి బాగా ఘనంగా జరిగినాయి. అందరూ బాగా భక్తులు ఇచ్చేసారమ్మా. చైర్మన్ గారు, వివో గారు కూడా చాలా బాగా అన్ని నిర్ణయాలు తీసుకొని చాలా బాగా చక్కగా జరిపించారు. దేవాలయాలకు వచ్చే భక్తులకు భగవంతుని దర్శనమయ్యేలా ఏర్పాట్లు చూడాలని రాష్ట్ర పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ ఎమ్మెల్యే పులవర్తి రామాంజనేయులు అన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వీరవాసంలోని శ్రీ కనకదుర్గ అమ్మవారి దేవస్థానం, శ్రీ వేణుగోపాల సీతారామస్వామి దేవస్థానం, శ్రీ వీరేశ్వర విశ్వేశ్వర సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవస్థాన ధర్మకర్తల మండలి సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవాన్ని శుక్రవారం మత్స్యపురి రోడ్లోని శివాలయ ప్రాంగణంలో నిర్వహించారు. శ్రీ వీరేశ్వర విశ్వేశ్వర సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవస్థాన చైర్మన్గా మద్దాల శ్రీరామకృష్ణ, శ్రీ వేణుగోపాల సీతారామస్వామి దేవస్థానం చైర్మన్గా కుక్కల సత్యనారాయణ, శ్రీ కనకదుర్గ అమ్మవారి దేవస్థాన చైర్మన్గా కృష్ణారావుతో పాటు ధర్మకర్తలు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అంజుబాబు మాట్లాడుతూ ఆధ్యాత్మిక భావనతో ఆలయ అభివృద్ధికి పాలక మండలి కృషి చేయాలన్నారు. టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యురాలు తోట సీతారామలక్ష్మి, ఏపీ మహిళా ఆర్థిక ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ పీతల సుజాత, జనసేన పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు కొటుకలపూడి గోవిందరావు మాట్లాడుతూ ఇచ్చిన బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించి ఆలయాల అభివృద్ధికి కృషి చేయాలన్నారు. ధర్మకర్తగా నియమింపబడిన మీ పేరు చెప్పుకోండి. మద్దాల శ్రీరామకృష్ణ నేను ఖచ్చితముగా నమ్మకముగా నాకు చేతనైనంత వరకు నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు విధింపబడిన సర్వ బాధ్యతలు ఎలాంటి భయము నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు విధింపబడిన సర్వ బాధ్యతలు ఎలాంటి భయము గ్రూప్ టెంపుల్స్ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవానికి ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి విశేష గౌరవనీయులు గోవింద్ గారికి, వేదవాసంలో అతి పవిత్రమైన దేవాలయాలు 3 దేవాలయాలు ఒకే ప్రిన్సెస్లో ఉన్నాయి. వీరేశ్వర విశ్వేశ్వర సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు, వేణుగోపాల సీతారామ స్వామి వారు, కనకదుర్గ అమ్మవారు, ఈ 3 దేవాలయాల్ని భక్తులు వచ్చి దర్శించుకుంటారు. ఇప్పుడు వేసిన ఈ 3 కమిటీలు కూడా భక్తులకు సేవ చేస్తూ అతి సామాన్య భక్తుడికి కూడా దర్శనం జరిగించి దైవానుగ్రహం కలిగించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలి. మీకు ఇచ్చిన ఈ పదవి అలంకరణ కాదు, బాధ్యత. మన హిందూ ధర్మాన్ని అభివృద్ధి పరుస్తూ హిందూ తత్వాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తూ హిందూ దేవాలయాల అభివృద్ధికి కృషి చేయవలసిన బాధ్యత ధర్మకర్తల మండలి మీద ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం చేయాలి. మరి ఈరోజు ఈ దేవాలయానికి చాలా భూములు ఉన్నాయి, వాటిని పరిరక్షించవలసిన బాధ్యత ఉంది. దాని మీద వచ్చే ఆదాయంతో దేవాలయం అభివృద్ధి పరుచుతూ భక్తులకు సౌకర్యాలు మెరుగుపరుచుతూ ఏర్పాట్లు చేయవలసిన బాధ్యత ట్రస్టీ బోర్డుల మీద ఉంది. ఈరోజు ఇందాక విజయలక్ష్మి గారు చెప్పారు, పార్కింగ్ ప్రాబ్లం ఉందని. నేను రాగానే ఇందాక ఎవరో ఒక లెటర్ కూడా ఇచ్చారు. ఒక 8 సెంట్ల స్థలం గవర్నమెంట్ స్టాండ్ ఐడియల్గా ఉంది, అది బాగు చేసి పార్కింగ్ చేస్తే బాగుంటుందని సూచన కూడా చేశారు.
ఖచ్చితంగా ఇవి కూడా దాని మీద ఆలోచన చేయండి. ఎక్కడ దీంట్లో హ్యాండిల్ చేసి క్లీన్ చేసి పాజిటివ్ ఏర్పాటు చేయండి. ఎందుకంటే దేవాలయానికి వచ్చే భక్తులకు సౌకర్యాలు లేకపోతే రావడానికి ఇబ్బంది పడతారు. వచ్చే భక్తులకు సౌకర్యాలు ఉంటే ఎక్కువ మంది భక్తులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయవలసిన బాధ్యత మీ ట్రస్టీ బోర్డు మెంబర్స్ మీద, చైర్మన్ మీద ఉంది. చైర్మన్ ముగ్గురు మీరు కూడా ఈ 3 దేవాలయాల్ని చక్కగా అభివృద్ధి పడతాలి అంటే అభివృద్ధి వనరులు ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. మనకు వచ్చే వనరులు ఏంటి, ఈ దేవాలయానికి వచ్చే ఆదాయాలు ఏంటి, ఆదాయాలు ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నాం, అవన్నీ కూడా మీరు పర్యవేక్షించి ఆలయ అభివృద్ధికి నిరంతరం కృషి చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. పవిత్రమైన కార్తీక మాసంలో వీరవాసరం మండలంలో ఒకే ప్రాంగణంలో 3 దేవాలయాలు ఉండడం చాలా గొప్ప విషయం. మనం చాలా చూస్తుంటాం. కానీ చాలా చక్కమైన అమ్మవారి కానీ, జనార్దన స్వామి కానీ, విశ్వేశ్వర స్వామి కానీ దేవస్థానాలు ఇక్కడ ఉండటం, ఓటమి ప్రభుత్వంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇందులో ఉండే విధంగా మరి బోర్డు కూడా చాలా సంతోషం. దానికి వేళ దేవస్థానం తరఫున ప్రమాణ స్వీకారం చేయటం, ఏదైనప్పటికీ కూడా మన సాంప్రదాయాలని, హిందూ మతాలని కాపాడుకునే విధంగా మీరందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో భక్తులకు అందుబాటులో ఉంటూ ఈ పవిత్రమైన దేవాలయాలకి మీ ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్లుగా, కమిటీ మెంబర్లుగా వచ్చినందుకు చాలా చాలా అదృష్టంగా భావించాలి. మరొకసారి మీ అందరికీ ప్రత్యేకించి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. వీరవాసరం మండలంలోని వీరవాసరం పంచాయతీకి సంబంధించి 3 ప్రధానమైన గుళ్ళు ఈరోజు ట్రస్ట్ బోర్డు ప్రమాణ స్వీకారానికి చేసిన, మరి ముఖ్యంగా ఇందాక చెప్పినట్టు మన ఎమ్మెల్యే గారు చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితి, ఒక పదవి ఇవ్వాలంటే ఈరోజు. కానీ ఎవరైతే పని చేస్తారో, ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో తప్పనిసరిగా రేపొద్దున్న గుడిని, ధర్మాన్ని, అదేవిధంగా ఆస్తిపాస్తుల్ని వాళ్ళందరూ కూడా కాపాడుతారు. నిర్మోహటంగా ఇందులో పార్టీకి సంబంధం లేకపోయినా పర్లేదు, గుడిని సంరక్షించే ఊరికే పదవి ఇవ్వాలని చెప్పేసి బలబుద్ధి ఆ రోజు ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పడం జరిగింది మా అందరికీ కూడా. మరి ముఖ్యంగా మీరు ఆ విషయంలో అంత స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు. ఇక్కడ 3 పార్టీలు కూడా కూర్చుని ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఆ నిర్ణయాన్ని మీ దగ్గర పెడితే దాన్ని గౌరవించడం చిన్న విషయం కాదు. ఎమ్మెల్యే గారు అంత స్వేచ్ఛ ఇచ్చినందుకు మనం ప్రత్యేకంగా ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అంటే ఒక పదవి చేస్తున్నప్పుడు ఈరోజు ఒక గుడికి వచ్చామంటే ఎంతో ప్రశాంతత కోరుకోవడానికి వస్తాం. మరి మీరందరూ కూడా ఆ ప్రశాంతత, ఆ స్వామివారిని ఇచ్చి వచ్చిన భక్తులకు అందించే విధంగా మీరందరూ కూడా బాధ్యత తీసుకుని వసతులు, సౌకర్యాలు, అదేవిధంగా స్వామివారి చిన్న ఆస్తి కూడా ఒక పదవి అనేది రావటం అంటేనే అది ఒకటి దేవుని అదృష్టంగా మనం భావిస్తాం. అట్లాంటిది దేవునికి సేవ చేసే అవకాశం టెంపుల్లో, కమిటీలో మనకి చైర్మన్లుగా, కమిటీ సభ్యులుగా పనిచేసే అవకాశం రావటం అంటే అది నిజంగా అది ఇంకా చాలా చాలా అదృష్టం. డెఫినెట్గా వచ్చే భక్తులకి అందరికీ ఎట్లాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని సౌకర్యాలు మంచిగా కల్పించి మంచి సేవ చేసుకునే అవకాశం మనకి ఈ కమిటీ ద్వారా వస్తుంది. కాబట్టి డెఫినెట్గా చైర్మన్లకి నేను రాంబాబు గారికి, సత్యనారాయణ గారికి, కృష్ణారావు గారికి, కమిటీ సభ్యులకి కూడా నా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నానండి. ఈ మండలంలో కానీ, ఈ గుడికి వచ్చిన భక్తులు కానీ సకల సౌకర్యాలు అందజేసే విధంగా కృషి చేస్తారని చెప్పి కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే ఈ ఇంటికి ఆస్తులు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా పరిరక్షణ చేయాలి. అట్లా వచ్చిన ఆదాయం మరి ఆ దేవదేవుడిని ఆధ్వర్యంలో భక్తులందరికీ కూడా చక్కటి సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరుతున్నాం. ఈరోజు ఈ 3 దేవాలయాలు ఒక చోట చేరి ఎంతో కన్నుల పండుగగా ఈ ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన చైర్మన్లకు, సభ్యులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను.
ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులుగా అవకాశం రావడం అంటే అది నిజంగా చాలా అదృష్టం అని చెప్పాలి. ఆ దేవుడు తన సేవకులను మిమ్మల్ని నియమించుకున్నారని అనుకోవాలి. మీరందరూ కూడా మరి దేవస్థానం యొక్క ఆస్తులను పరిరక్షిస్తూ దేవస్థానానికి ఇచ్చేసిన భక్తులందరికీ అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తూ మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని. ఇటువంటి దేవస్థానాలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఎంతో విశిష్టత కలిగినటువంటి దేవస్థానాలకి మనం ఎన్నుకోబడడం పూర్వజన సుకృతం. దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మన వ్యక్తిగత గౌరవం, మన గ్రామ గౌరవం, అదేవిధంగా మన పార్టీ గౌరవాన్ని పెంచేలాగా మీరు అందరూ కూడా పనిచేస్తారని కూటమి తరఫున సదా రుణపడి ఉంటానని ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తూ, అలాగే ముఖ్యంగా మా స్థానిక శాసనసభ్యులు, మా యొక్క పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు ఆశీస్సులు, మన సీతామహాలక్ష్మి గారు కూడా సపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఈ పదవి నాకు రెండోసారి దక్కడం వల్ల నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఈ ధర్మాన్ని కాపాడడానికి ధర్మకర్తగా నేను పాటుపడతానని సదాపి మేము అందరి ముందు ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను. టీటీడీ పరకామణి చోరీ కేసులో కీలక సాక్షి ఏవీఎస్ఓ సతీష్ కుమార్ మృతిపై టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు తీవ్రంగా స్పందించారు. మడకసిరలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ సతీష్ కుమార్ను దారుణంగా హత్య చేసి రైల్వే ట్రాక్పై పడేశారని, చోరీలో నిందితుల పేర్లు బయటపడకుండా ఈ హత్య జరిగిందని ఆరోపించారు. నిందితులు ఎవరూ తప్పించుకోలేరని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పరకామణిలో జరిగిన చోరీపై ఫిర్యాదు చేసిన మాజీ విజిలెన్స్ ఏవీఎస్ఓ సతీష్ గారు ఈరోజు కీలక సాక్ష్యం చెప్పాల్సి ఉండగా కేసు చివరి దశకు వచ్చినటువంటి క్రమంలో సతీష్ గారిని అతి కిరాతకంగా హతమార్చి తాడపత్రి దగ్గర రైల్వే ట్రాక్ పైన పడివేయడం, గతంలో వైసీపీ నాయకులకు ఇటువంటి చర్యలు సహజం. మాజీ ఎంపీ, మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో కూడా సాక్షుల్ని ఇలాగే హతమార్చారు. ఇప్పుడు పరకామణి కేసు నుంచి సూత్రధారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు, ఆ కేసు నుంచి బయటపడడానికి సాక్షుల్ని హతమార్చడం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేర ప్రవృత్తిలో ఇదొక భాగంగా మారుతా ఉంది. ప్రస్తుత టీటీడీ బోర్డు మెంబరు బీజేపీ నేత భానుప్రకాష్ రెడ్డిని కూడా వీటిపైన స్పందిస్తే మాట్లాడితే హతమారుస్తామని చెప్పి గతంలో బెదిరింపు కాల్స్ కూడా చేయడం జరిగింది. పరకామణిలో ఎంతటి వారు పాత్రధారులు ఉన్నారో ప్రపంచానికి తెలుసు. వాళ్ళందరి మీద చర్యలు తీసుకునే విధంగా ప్రస్తుత ప్రభుత్వం చర్యలకు సిద్ధపడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ కేసులో కీలక వ్యక్తి అయినటువంటి సతీష్ని ఇంత దారుణంగా హతమార్చడం, దీని వెనక ఎంతటి వ్యక్తులు ఉన్నా ఖచ్చితంగా కఠినంగా శిక్షించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే బజ్జల సుధీర్ రెడ్డి దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ విరామ దర్శన సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనానంతరం వీరికి రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేసి పట్టువస్త్రంతో సత్కరించారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. విశాఖ సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో రాష్ట్రానికి 11.91 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, అంచనాలకు మించి తరలివచ్చిన జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలు. పారిశ్రామికవేత్తలు పెట్టే పెట్టుబడులను ప్రభుత్వ పెట్టుబడులుగా భావించి అన్ని విధాలా సహకరిస్తాం. విశాఖ పెట్టుబడిదారుల సదస్సులో మంత్రి లోకేష్ భరోసా. టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్ఓ సతీష్ కుమార్ మరణంపై లోతుగా దర్యాప్తు జరిపించాలి. ప్రభుత్వాన్ని కోరిన టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యుడు భానుప్రకాష్ రెడ్డి. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే బజ్జల సుధీర్ రెడ్డి. ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. సమాప్తం. నమస్కారం.